এখান থেকে আবার সাদা লবণ দেখা যায়। এগুলো হচ্ছে টোটালি সাদা। আমি একটু মুখে দিই তো দেখি কেমন লাগে। জি জি $20 টিকিট है आपकी। ও মাই গড, এখানে না একটা মসজিদ বানায় রাখছে তারা লবণ দ্বারাই। কিন্তু মনে হচ্ছে যে কিছু মানুষ কি করতেছে, দোয়া করতেছে মনে হয়। হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম, আপনাদের সবাইকে স্বাগত সবসময় মতো ব্লগে। যারা লাস্ট ব্লগ দেখছেন তারা ওইখানে জানেন যে এই গেস্ট হাউসে ছিলাম, আর এই জায়গার নাম হচ্ছে খেওরা। আর আজকে হচ্ছে বৃহস্পতিবার 28 নভেম্বর 2024। তো আজকে এই গেস্ট হাউসে থাকবো। এখন প্রায় দুপুর 1টার উপরে বেজে গেছে, দূরে যাইতে হবে। আপনাদেরকে নিয়ে যাবো হচ্ছে এখন পাকিস্তানের যে পিঙ্ক, আচ্ছা এটার পিঙ্ক সল্টও বলতে পারি অথবা আমরা বিট লবণও বলতে পারি, এইরকম আর কি। ওগুলা কিভাবে মাইনিং করে পাহাড়ের ভিতর থেকে ওইটা দেখানোর জন্য, এটার জন্যই মূলত এখানে আসা। তো এখন সময় নেই, দৌড়ে যায় আগে। কালকার ব্লগ আপলোড করতে করতে অনেক দেরি হয়ে গেছে। ওরে বাবা, এগুলা কি পাথর নিয়ে যাইতেছে নাকি? হ্যাঁ, এই যে মোটরসাইকেল দিয়ে যিনি যাইতেছে উনি আমার বলতেছে আমি তুমি ভালোবাসি। মানে পাকিস্তানের কিছু কিছু মানুষ বাংলাদেশের পতাকা দেখা আর যদি বাংলাদেশি হয় তাহলে মজা করে, খুব ভালো। গতকালকে যিনি একজন বলছিল যে কি জানো কি অবস্থা, আজকে উনি বলতেছে যে আমি তুমি ভালোবাসি। सलाम वालेकुम। ये क्या पत्थर से बनाया है और नमक का पत्थर से? ये नमक से बनाया? अच्छा, ओह, तो कौन बनाते हैं? आप ही बनाते हैं और इंजीनियर है? कारीगर बनाते हैं। अच्छा अच्छा, लाइट वाले जितने भी है सब लाइट वाले। ओह, इसके अंदर लाइट लगाते हैं? अच्छा अच्छा, चेक करना तो अंदर लाइट लगा हुआ। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं बस जा रहा हूँ माइनिंग के लिए, माइनिंग देखने के लिए। तो ये कैसे बेचते, मतलब इसका प्राइस कितना आएगा? ये 3,500। 3,500। 2 और 3 पीस में बना। अच्छा अच्छा, और ये छोटा वाला? ये छोटे वाला 1,800 रुपये। ये ये 1,000 रुपये। अच्छा अच्छा, 1,000 रुपये का। ओह, इसके अंदर लाइट बिल? लाइट कितने पड़े सब में? अच्छा, ये छोटा पीस है ना, हाँ हाँ हाँ, इसमें भी लाइट लगती है। अच्छा अच्छा, एक्स्ट्रा लगाना होता है। साथ लगा के देते हैं। अच्छा। आपको पसंद आ गया आप बोलेंगे दे दो, फिर लाइट लगा के चेक करा के फिर दे देते। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया लगा। तो वो ये चीज़ है। हाँ हाँ माशाल्लाह, कुछ कुरान का आयत भी लिखा हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब लोग ऐसा करते हैं कि उंगली लगाते लगाते अगर खा ले पूरा। जी अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअली मैं आया बांग्लादेश से, तो माइनिंग देखने के लिए जा रहा हूँ। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको थोड़ा थोड़ा बांग्ला आता है? बंगला उधर साथ में है ना। ओह, कौन सा मुल्क में? सऊदी में? अच्छा अच्छा माशाल्लाह। आज पानी शानी पिला। नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम नहीं है, जल्दी जाना है माइनिंग देखने के लिए। 7 बजे तक चलता है। देखते हैं, कोई बात नहीं इंशाल्लाह। बहुत, मैं बस पानी पी के आया, बहुत बहुत शुक्रिया। इवन मैं भी सऊदी में घूम के आया। आप सऊदी कहाँ में थे, कहाँ थे? सऊदी में पूरा घूमा। पूरा घूम घूम के? नहीं ज्यादातर। हाँ अच्छा अच्छा, और जबेल में तमाम में। हाँ मैं दम्माम के साइड नहीं गया, इस साइड से वो जो यमन के बॉर्डर वाला एरिया है ना, निरान हाँ नजरान के, वो घूम के आया मैंने। ठीक है शुक्रिया, पूरा घूम के आया। ओके ओके ओके, अस्सलाम वालेकुम। वक्त ठंडा हो जाए। कोई बात नहीं, शुक्रिया। ও এখানে দেখা যাচ্ছে সব দোকানেই বিক্রি করতেছে। দেখছেন লবণে পাথর দিয়ে কারুকার্য যে যা পারে এগুলা তৈরি করতেছে। এখন ধরেন এগুলো হচ্ছে, আসসালামু আলাইকুম, এগুলো হচ্ছে ভিট লবণ টাইপের। এখন আমার মনে চাইতেছে যে আমি বিট লবণ একটুনি মুখে দিব, এরকম করে প্রতিদিন দিতে দিতে এটা পুরোটা খতম হয়ে যাবে। দেখেন এখানে পাথরের কারুকার্যের দোকানের অভাব নেই। সালামু আলাইকুম। হ্যাঁ पंजाबी नहीं आता है ना, थोड़ा थोड़ा उर्दू आता है। কত কিছু কাজ করে রাখছে এখানে মাশাআল্লাহ। हाँ जी भाई, हाँ हाँ हाँ। মাইনিং দেখার জন্য আপনাকে টিকিট নিতে হবে, মাইন এন্ট্রি টিকিট। ওকে, টিকিট কাউন্টারে যাই। প্রশ্ন হলো আমার বাইক নিরাপদ থাকবে কিনা।
এখানেও দেখা যায় सॉल्टेर कारीगर्ज बना है। अस्सलाम वालेकुम। ओह, इसके अंदर लाइट लगा हुआ है हैं? अच्छा अच्छा, देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। शुक्रिया। देखिए टिकट को तो बोले। ओके, এখানে লেখা আছে মাইন ভিজিটিং এরিয়া এন্ট্রি টিকিট উইদাউট ট্রেন 400 টাকা পার হেড, স্টুডেন্ট ভ্যালিড স্টুডেন্ট কার্ড উইদাউট ট্রেন 200 টাকা, ট্রেন চার্জ 200 টাকা, ট্রেন আচ্ছা এক্সট্রা লাগবে। ট্রেন ওপেনিং টাইম সকাল 9টা থেকে, টিকিট ক্লোজ হয় হচ্ছে বিকাল 5টায়, মাইন ভিজিটিং এরিয়া ক্লোজ এট 6টায়। সামার ওটা হচ্ছে মানে ঠান্ডার সময়, আর গরমের সময় হচ্ছে ওপেনিং টাইম সকাল 9টায় থেকে বিকাল, টিকিটের সময় হচ্ছে সন্ধ্যা 6টা, আর মাইন ভিজিটিং এরিয়া সন্ধ্যা 7টা পর্যন্ত। তার মানে 1 ঘন্টা আগে বন্ধ হয়ে হচ্ছে ওই শীতের সময়। খেওরা সল্ট মাইন্স टूरिस्ट रिजॉर्ट। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, मैं आया बांग्लादेश से आपका वो सॉल्ट माइनिंग देखने के लिए। जी जी, $20 टिकट है आपकी। ओह माय गॉड, वो फॉरेनर के लिए ज़्यादा? जी सर, पाकिस्तानी रुपीस में लेते हैं $20 है। अच्छा, पासपोर्ट अपना दे दें। हाँ हाँ वो तो है। तो पाकिस्तान रुपये में कितना आएगा? मैं बता देता हूँ, पैदल जाएंगे या ट्रेन पे जाएंगे? अच्छा कौन सा है वो? किलोमीटर जाना है किलोमीटर आना है, आपकी मर्जी है। मतलब पैदल में जाएंगे तो देख देख के जा सकते हैं, तो वही अच्छा होगा। और मेरा ना साइकिल, मैं एक्चुअली साइकिल में ट्रैवल करता हूँ, तो साइकिल में कहाँ खड़ी करके जाऊँ? और साइकिल साथ में ले जा सकता हूँ अंदर? साइकिल अंदर नहीं ले जाओ, हाँ, साइकिल यहाँ खड़ी कर दें। यहाँ पे सेफ रहेगा? क्यों नहीं रहेगा सर? नहीं, बस मैंने आपसे पूछ रहा हूँ। क्यों नहीं रहेगा? अच्छा अच्छा, मसला ही नहीं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा पीछे रखना होगा। देखना गिर ना जाए। नहीं नहीं नहीं, नहीं गिरेगा बस इसने। हाँ आप ही नहीं, वो ये मुश्किल है। आपका टिकट है। अच्छा अच्छा ये अभी ले जाएं, ट्रेन अभी खड़ी है, इधर से शेड को फॉलो करें, वो सामने जाना है पहाड़ी के पास। अच्छा अच्छा, ट्रेन आपके इंतजार में। ओके ओके ओके, शुक्रिया। ओके, আসসালামু আলাইকুম। আচ্ছা, যে ইয়ের জন্য ওই পাকিস্তানের নাগরিকদের জন্য হচ্ছে 400 রুপি, আর আমি যেহেতু ফরেনার নন পাকিস্তানি, এই জন্য আমার বিল আসছে হচ্ছে $20, এবং 200 টাকা বেশি লাগছে হচ্ছে ট্রেনে করে যাওয়ার। একটা ছোট ট্রেন নাকি আছে, উনি বললো যে আপনি এই শেড মানে এইটা ফলো করে যান, সামনে আপনার জন্য ওই ট্রেন দাঁড়ানো আছে, আপনাকে নিয়ে যাবে। তো টোটাল আমাকে খরচ করতে হচ্ছে 5740 পাকিস্তানি রুপিস। পাসপোর্টের উপরে সব কিছু করে করলো, ডিটেলস লিখে দিল, অত্যন্ত ভালো ছিল। ও এখানে আবার ঘোড়াও আছে দেখা যায় মোটামুটি। सलाम वालेकुम, ये घोड़े से क्या होता है अंकल? ये सवारी कराते हैं, इधर वीडियो तस्वीरें लोग बनाते हैं। ओह अच्छा अच्छा, तो ये जैसे कि एक टूरिस्ट प्लेस हो गया है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। তো এখানে ওই যে ঘোড়া দিয়ে হচ্ছে মানুষকে দিকে সেদিক ঘোরায়, এখানে আবার চরকিও আছে দেখা যায়। ঠিক আছে যাই। এই সেই ছোট্ট ট্রেন ওই সামনে আছে মনে হয়, হ্যাঁ মনে হয় একটু অপেক্ষামান যাত্রীর জন্য। তো ওইটা পরিপূর্ণ হলে ওকে যাওয়া যাক। আমাকে বলতেছে যে আপনার জন্য ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে, যান দেখি। আসসালামু আলাইকুম। इधर बैठो। शुक्रिया। যাই হোক, এই হলো আমাদের গুহার ভিতর প্রবেশ করার ট্রেন। যাওয়া যাক। আল্লাহ ভরসা। ওয়াও, খুব সুন্দর তো, ভালো লাগতেছে। 3 कलर का जो व्हाइट होता है वो लोग खाने के लिए। अच्छा, और पिंक नमक जो है इसमें क्या करते हैं? खाने के लिए, ये भी खाने के लिए। अच्छा अच्छा, जो रेड सॉल्ट है वो हाँ। खाने में। अच्छा अच्छा, ये Different product। कितना साल पुराना माइनिंग चलते हैं? कितने साल पहले? 1960 में स्टार्ट हुई, मतलब 1960 में। 16 में 60
ও আচ্ছা 16, আচ্ছা 1916 সাল থেকে শুরু হয়েছে এই মাইনিং। হ্যাঁ লবণ অল সো 100 साल से पुराना। अच्छा अच्छा ওয়াও, এই দেখেন ভিতরে পিপি। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ উনি হচ্ছে এখানকার গাইড, উনি সব কিছু ডিটেলস বলবে। ওয়াও কত সুন্দর ভিতরে। ইঞ্জিনিয়ার ওই দেখেন কি সুন্দর করে ইয়ে দিয়ে লবণ লবণ দিয়েই তারা এখানে ডিজাইন করছে, মাশাআল্লাহ। আর ভিতরে তো খুব ঠান্ডা, ভীষণ ঠান্ডা, শান্তি। এই হলো ল্যান্ড সরি মাইনিং এর ট্রেন। আসসালামু আলাইকুম। এখানে একটা লাইব্রেরি আছে, দেখেন লেখা আছে সল্ট লাইব্রেরি, যা বন্ধ করে রাখছে। লাইব্রেরি বানাইছে বাট যাওয়ার কোনো অনুমতি দেয়নি। আর এখানে কাজ চলমান, তারা হয়তো বা কোনো কিছু বানাচ্ছে এরকমের। আবার এইখানে একটা হসপিটাল আছে, এই যে ও না না এইটা হসপিটাল বললো না রিসোর্ট বললো, তখন আমি ভুলে গেলাম। যাই হোক, তো এই হলো, এটাও বন্ধ। পিএমডিসি সম্ভবত এরকম হতে পারে যে পাকিস্তান মাইন ডিপার্টমেন্ট কর্পোরেশন, এরকম কিছু একটা হবে, ফুল ডিটেলস। এখানে ওই যে ব্রিথিংয়ের ব্যাপারে, শ্বাস নিঃশ্বাসের ব্যাপারে কিছু বিস্তারিত দেওয়া আছে। আবার এখানে কিছু লেখা আছে, এগুলো পড়তে গেলে অনেক সময় লাগবে। আমি জাস্ট আপনাদেরকে ক্যামেরা একটু হোল্ড করে দেখাই দেই যেন আপনারা সহজে পড়তে পারেন। ওই যে এখানে আবার কাজ চলমান, অনেক শব্দ আসে, কারণ পাহাড়ের ভিতরে তো মাইনিং এরিয়াতে। তো আমি আর একটু সামনে চলে যাই, তাতে মানে এক্সপ্লোর করা যাবে এবং শব্দও থাকবে না। এই যেগুলো ধুলা টাইপের যা দেখতেছেন, এগুলো সব কিন্তু লবণ। আমার নাকে এবং মুখের মধ্যে কেমন একটা জ্বালা পোড়া করতেছে। জি, এখানেও মনে হয় নতুন কোনো একটা কিছু একটা তৈরি করবে, এই জন্য এই জায়গায় এরকমভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করছে। এই যে এখানে কিছু লিখে রাখছে, এটা আপনারা চাইলে পড়ে নিতে পারেন, কারণ এগুলো পড়তে গেলে অনেক লম্বা সময় লাগবে। আর এখানে উপরের অবস্থাগুলো দেখেন, সব লবণ, এগুলো সব হচ্ছে লবণ। এখানে আবার দেখা যায় কি হবে এটা, মাটি হতে পারে, লাল কালার। ভাই লবণের ইয়ে খুব লাগতেছে নাকের মধ্যে। যে ওইখান থেকে আবার সাদা লবণ দেখা যায়। এগুলো হচ্ছে টোটালি সাদা। আমি একটু মুখে দিই তো দেখি কেমন লাগে। টোটালি লবণ, একেবারে আমরা যে লবণ খাবার খাই সেম। এই জায়গা দেখেন, দেখতে অনেকটা ভৌতিক টাইপের। ইটস এ ডেঞ্জারাস ফলিং অবজেক্ট। ও তার মানে হচ্ছে এইখানে উপর থেকে ভেঙে পড়ার নিদর্শন দিয়ে রাখছে আর কি। এই দেখেন, মনে হচ্ছে যেন বিশাল বড় সুইমিং পুল। উনি তখন বললো যে এটার যে গভীরতা প্রায় 30 ফিট হচ্ছে, পানি হচ্ছে 30 ফিট আর গভীরতা নাকি 40 ফিট। তখন আমাদেরকে ওই যে যিনি গাইড ছিল, ইনি প্রথমে মনে হয় যে এইখান দিয়েও মাইনিং করতো, এই জন্য হচ্ছে যে ট্রেনের লাইনগুলো দেখা যায় এখানে। আচ্ছা, এখানে কিছু একটা লেখা আছে, এটাও দেখা যাইতে পারে। আপনি দেখাই দিই, যার যার ইচ্ছা সে ধীরে স্থিরে ভিডিও পাস করে পড়ে নিতে পারেন। ওকে, এই দেখেন, এর থেকে সুন্দর আর কি হতে পারে, তাই না? এই লবণ দিয়ে কি সুন্দর স্ট্রাকচার ডিজাইন তৈরি করছে। মনে হচ্ছে না যেন মানে ইট অথবা মোজাইক পাথর এরকম কিছু দিয়ে তৈরি করা, কিন্তু এগুলো সবই লবণ দ্বারা তৈরি। ভিতরে লাইট দিয়ে কি সুন্দর, ওয়াও, মনে হচ্ছে যেন আমি কোনো একটা রিসোর্টের মধ্যে চলে আসছি। আল্লাহু আকবার, দেখেন, কল্পনা করা যায় কি পরিমাণ অবস্থা লবণে। এগুলোই হচ্ছে মানে প্রাকৃতিক সম্পদ বলা যায়, বা প্রাকৃতিক আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে, সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে উপহার স্বরূপ মানব জাতির জন্য। এই যেটা হচ্ছে সাদা অংশ, কি বিশাল বড় আকার, কত সুন্দর করে লাইটিং করে রাখছে। এরা আবার বিভিন্ন জায়গায় এরকমের কিছু একটা ব্যবহার করে, সম্ভবত মনে হয় মানে নিরাপত্তার জন্য আর কি। এই যে এখানে দেখেন কয়েকটা জায়গাতে আমি দেখলাম লোহা দ্বারা এইটা কি লক করে রাখছে। হ্যাঁ, গেট লক করে রাখছে দেখা যায়।
না হলে তো এদিক দিয়ে যাওয়া যাইতো। এই যে এখানে বসার স্থান আছে, মানে বৈশা ভাই নাকের মধ্যে আছে না লবণের একটা ধাক আসে না, ওই রকম একটা কিছু একটা আসতেছে আমার নাকের মধ্যে। হলো খুব সুন্দর কিন্তু লোকেশনটা, এখান থেকে দেখেন কত সুন্দর। এই যে এই পানির কথাই উনি বলছিল যে এটার গভীরতা প্রায় 30, পানির পরিমাণ হচ্ছে 30 ফিট আর গভীরতা নাকি টোটাল 40 ফিট। যে যিনি হচ্ছে গাইড, লোকাল গাইড, উনি বলছিল। এই যে এনারা হচ্ছে কাজে থেকে আসছে, তাদের কাজের শিফট মানে শেষ। আসসালামু আলাইকুম, কেসে হ্যাঁ? আলহামদুলিল্লাহ। দেখি তাদের সাথে কথা বলা যায় কিনা। अस्सलाम वालेकुम, 1 मिनट बातें कर सकते हैं? मैं एक्चुअली बांग्लादेश से आया, इसीलिए आप लोगों से थोड़ा बातें करना है। वो आप लोग यहाँ पे माइनिंग करते हैं? अच्छा अच्छा, वो अच्छा एक्चुअली इसका जो जॉब है ना, वो ये क्या मतलब हुकूमत का और प्राइवेट? ये सरकारी है। सरकारी है। तो आपका जो महीने में तनख्वाह मिलता है ये भी सरकारी से आता है? ये सरकार की तरफ से ये वैसे आगे इन्होंने ठेकेदार लगाए हुए हैं। ठेकेदार, अच्छा अच्छा अच्छा, हम बंगाली में भी ठेकेदार के। काम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, वो तो आप लोगों का जो तनख्वाह ये क्या डेली और महीने का? ये डेली है, डेली बेस के हिसाब से 220 रुपये टन है नमक निकालना। मतलब 1 टन नमक को निकलने में 20 रुपये ये तो 1 टन कितने सारे लोग निकलते हैं? दिन में तकरीबन ये 5 लोग जो गए, हम गए ना 20-25 टन निकाला दिन में। दिन में 20-25 टन आप निकलते हैं। कितने लोग लगते हैं 20-25 टन निकलने में? हम 5 लोग हैं। 5 लोग। वैसे तो बहुत सारी यूज किया करते हैं मशीन और बाय हैंड, मतलब अपने हैंड ड्रिल? हैंड ड्रिल से ड्रिल करके फिर उसको में बारूद डाल के उसको ब्लास्ट करते हैं, फिर उसको हाँ हाँ, वो जो बम फटाने वाला। फिर उसको तोड़ के ट्राली में लोड करके तो बाहर भेजते हैं। अल्लाह अकबर, ये तो बहुत मेहनत का काम है। बहुत ज़्यादा। अच्छा अच्छा, मैंने सुना है कि इसका ऊपर भी कम चलते हैं और नीचे भी कम चलते हैं। तो ये जो ऊपर चलते हैं ना, तो ये पहाड़ के लिए कोई मुश्किल नहीं है? नहीं, मुश्किल नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया, ये बहुत डेंजरस काम है। तो आप यहाँ का लोकल ही है, मतलब ये गाँव का? कितना घंटा काम करते हैं आप लोग? ये अपनी मर्जी का काम होता है, जब दिल करे कभी एक ट्राली लोड कर ली, कभी 2 कर ली। 5 लोग 25 कितने का था आपने वो 2500, 5 लोग के लिए 25 टन 25 टन में आएगा कितना? 12,500 के आसपास। जी। एक दिन में 5 लोग 12,500 कमा सकते हैं। तकरीबन फी बंदा जो है वो 1500, 1200, 1300 इतने कमा सकता है 25 टन के साथ। पर बंदा? जी। वो 220 रुपये टन जो उन्होंने देना, वो 5 बंदों को 1 टन के पैसे दें। तो बहुत कम है। बांग्लादेश में आपका 1500 आएगा, बांग्लादेश में आएगा 600 के आसपास। इतना मेहनत का काम सिर्फ 600 के आसपास। जी। अल्लाह अकबर। ठीक है, আল্লাহ आप लोगों को হ্যাঁ আচ্ছা করে। যেখানে আঙ্কেলরা আসতেছে দেখেন, সবাই এখন সময় হচ্ছে তাদের শিফট। সালামু আলাইকুম, কেসে হ্যাঁ? দেখেন মানে মাইনিং যারা করে তাদের কত কষ্টের জীবন। যে এখানে সম্ভবত স্যাম্পল, লবণের বিভিন্ন ধরনের স্যাম্পল আছে, দেখা যায় এখানে বিভিন্ন আইটেমের লবণের স্যাম্পল দিয়ে রাখছে আর কি। সবথেকে বেশি কষ্ট কি জানেন, মানে পৃথিবীতে যত কঠোরতম কাজ মানুষ করে, কিন্তু তাদের যে আর্থিক উপার্জন তা খুব কম। আসসালামু আলাইকুম। তারা এখানে কাজ থেকে আসতেছে, একটু সামনে যাই দেখি কি দেখা যায়। তো যাই হোক, তারা বললো যেটা আর কি, যে তারা মূলত ওই ল্যান্ড মাইন এক ধরনের বোমা আছে, ওইটা ব্যবহার করে ব্লাস্ট করার জন্য আর কি। তারপরে সেটা হয়তো বা হাতের সাহায্যে আর বিভিন্ন কিছুর মাধ্যমে মূলত তারা এই লবণগুলা পাহাড়ের মাটি থেকে সম্ভবত, আরে ভাই এইখানেও তো বিশাল বড় গভীরতা, কি পরিমাণ, দেখেই কেমন লাগে। আসসালামু আলাইকুম, কেসে আঙ্কেল? আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ। আচ্ছা, এখানে না একটা মসজিদ বানায় রাখছে তারা লবণ দ্বারাই। কিন্তু মনে হচ্ছে যে কিছু মানুষ কি করতেছে, দোয়া করতেছে মনে হয়। হ্যাঁ, পুরুষ মহিলা উভয় তো দেখা যায়। কিছু একটা পড়তেছে, লেখা রাখছে হচ্ছে বাদ শাহী মসজিদ। নামাজ পড়তেছে না দোয়া করতেছে। সিসিটিভি, এখানে আবার সিসিটিভি লেখা রাখছে। ওই যে লেখা আছে ডেইলি প্রোডাকশন অফ রক সল্টস বা 1200 to 1500 মেট্রিক টন,
মানে প্রতিদিন তারা 1200 থেকে 1500 টন পর্যন্ত লবণ উৎপন্ন করে তৈরি করে অথবা মাইনিং করে খনন করে, এটাও বলা যেতে পারে। এটা হলো মূলত মাইনিংয়ের প্লেস, কিন্তু যাওয়ার অনুমতি আছে কিনা এই যে লেখছে যে ডু নট এন্টার, এটা আমার জন্য না, ওয়ার সেফটি হেলমেট সব কিছু দেওয়া আছে, যাওয়াটা ঠিক হবে না। একজনের সাথে আমি কথা বলছিলাম যে মূলত আমি কিভাবে যাইতে পারি এগুলো দেখার জন্য, উনি বলতেছে স্পেশাল পারমিশন নাকি নিতে হয় যদি অ্যালাউ করে, আর সেটা সম্ভবত কোনো অফিস থেকে নেওয়া লাগে। আচ্ছা, আবার এখানে ম্যাপ দেওয়া আছে দেখেন। আচ্ছা, এই যে ম্যাপটা এখানে হয়তো দেখলে বুঝতে পারবেন। আমি আছি হচ্ছে এখানে, এই যে লিখছে ইউ হিয়ার, এটা হচ্ছে মসজিদ, এই যে সেই মসজিদ। আমি আছি হচ্ছে এখানে মিনারে পাকিস্তান, মিনারে পাকিস্তান হচ্ছে ও যে সামনে দেখা যায়, এটা আপনি দেখাবো। তারপর হচ্ছে ক্রিস্টাল ভ্যালি, এটা হচ্ছে পুরা ডিজাইন করা ম্যাপ। তো ঠিক আছে, আর একটু সামনে যাই। ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখেন, এখন আমি যে পাহাড়ে আছি এটা হচ্ছে মূলত এই পাহাড়, ওই যে লেখা আছে চাগি মাউন্টেন, অর্থাৎ যে পাহাড়ের মধ্যে লবণ খনন করে, এই পাহাড়ের নাম হচ্ছে চাগি পাহাড়, উপরে লিখে রাখছে চাগি মাউন্টেন। আর এই পাহাড়ের ডিজাইনটা কি সুন্দর করে তারা তৈরি করছে, বিষয়গুলো অত্যন্ত ইন্টারেস্টিং। কিন্তু ঠিক আছে, সামনে যাই, দেখি ওখানে আবার কি আছে। ওখানে আবার দেখা যাচ্ছে পানি পড়তেছে। একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখেন, কি পরিমাণ লবণ, আল্লাহু আকবার, কল্পনা করা যায় না। এইটা যেন আবার কি এখানে। আচ্ছা, এটার বিষয়ে সম্ভবত কিছু একটা লিখে দিছে, এটা পড়তে গেলে অনেক লম্বা সময় লাগবে। আপনারা এখানে দেখে নেন, আমি এখানে একটু 5 সেকেন্ডের মতো ক্যামেরাটা ধরে রাখলাম। যাদের পড়ার ইচ্ছা আছে তারা ভিডিওটা পাস করে পড়ে নেবেন। আর এখানে কি এটা সাদা টাইপের, এখানে আবার পানি পড়তেছে কি জন্য এটাও বুঝলাম না। এই বিষয়ে আপনারা করবেন, গুগলে সার্চ করবেন যে খেওরা সল্ট মাইন বিষয়ে তথ্য পাবেন। এই যে এখানে দেখেন সাদা, এখানে পানি অবিরত ভর্তি আছে। লবণ থেকে যেন বরফ হয়ে গেছে। ঠিক আছে, একটু সামনে যাই। এই যে এটার নাম দিচ্ছে হচ্ছে মিনার ই পাকিস্তান। এটার একটু ডিজাইনটা দেখতে পারেন। এটা জিনিস ভালো করছে কিন্তু, যে শুধু মাইনিংই না, মাইনিংয়ের পাশাপাশি এখানে কিছু সৌন্দর্য কি বলে ওই বিভিন্ন ধরনের সৌন্দর্যমণ্ডিত স্থান বানাইছে। যে লেখা আছে মিনার ই পাকিস্তান, এটা চারপাশটা একটু দেখা যায়। এগুলো সব কিছুই লবণ দ্বারা তৈরি, অর্থাৎ লবণের খননের স্থান লবণ দ্বারা তৈরি করছে। এটা চতুর্পাশটা দেখি, পাকিস্তানের পতাকা, সুন্দর। আমি যা চিন্তা করি যে এটা ইটের থেকেও শক্তিশালী, দেখেন ইটের থেকেও শক্তিশালী মনে হচ্ছে। বাস এইটুকুই দুর্বলতা যে যদি দেখেন আমার পায়ের নিচে যা আছে সবই লবণ। দুর্বলতা এইটাই যে যদি পানি ঢালা হয় তাহলে গইলা যাবে কিছুক্ষণ পরে। দেখেন কি পরিমাণ শক্ত এই লোহাগুলা, পাথর না লবণ। আচ্ছা, এটা নিচে জানি না ক্যামেরা কতটুকু আসবে, বাট এখান থেকে খুব সুন্দর লাগতেছে, মনে হচ্ছে যেন একটা সুইমিং পুল দূরত্ব। আল্লাহু আকবার, দেখলে অত্যন্ত ভালো লাগে। যদি পারেন কখনো ঘুরতে আসেন, ভালো লাগবে। যে এখানে হচ্ছে নিচে গিয়ে কাজ করে, এখানে লেখা আছে নো অ্যাডমিশন উইদাউট পারমিশন, অনুমতি ছাড়া আপনি যাইতে পারবেন না। একটু আগে ওনার সাথে কথা হয়েছিল, জিজ্ঞাসা করছিলাম আমি যাইতে পারবো কিনা, উনি বলতেছে যে না, আপনি যাইতে পারবেন না, অনুমতি নেই। নিচে হচ্ছে মাইনিং করে, ওই যে একটু আগে যে সকল আঙ্কেলদের সাথে কথা বলছিলাম তারা সবাই নিচে থেকে, এখন সময় হচ্ছে তাদের মানে কাজের শিফট আছে, তো ওই শিফটিং শেষ করার মুহূর্তে মানে সবাই এখন বাড়ি ফেরার সময় হয়েছে আর কি। এখানে নাকি শিফট সিস্টেম কাজ চলে। এই যে এখানে আবার আর একটা বিস্তারিত লেখা আছে এই লোকোমোটিভ ট্রেনের উপরে, এই যে এখানে একটু পয়রা নিতে পারেন। ওকে, আর এই সেই লোকোমোটিভ ট্রেন যেটা এখন জাদুঘরের মতো একেবারেই প্রায় সম্ভবত মানে এটা ব্যবহারযোগ্য না,
আর আমার এই ট্রেন দেখে মনে হচ্ছে যে এগুলো সব ব্রিটিশদের কাজ, কারণ ব্রিটিশরা তো পৃথিবীর মধ্যে কোথায় কি প্রাকৃতিক সম্পদ আছে খননের জন্য এক্সপার্ট। এটা মানে বলা বাহুল্য। আমি নিজেই ইস্ট আফ্রিকাতে ঘুরে আসছি, ওইখানে একই অবস্থা। প্রাকৃতিক সম্পদ মানে হচ্ছে ব্রিটিশের হাত ওইখানে। দুইটা, এটা কি সম্ভবত মনে হয় টার্নিং ইঞ্জিন ছিল, লেখা আছে যে লোকোমোটিভ ট্রেন। আর এই যে স্থানটা আছে এইখানে আপনি দেখতে পারেন যে হিস্টোরি, দ্য পাকিস্তান মিনারেল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন। আমি তখন ভুল পড়ছিলাম যে পিএমডিসি মানে হচ্ছে পাকিস্তান মিনারেল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন, হিস্টোরি ওয়াল অফ ভিজিটিং এরিয়া, সল্ট মাইন, খেওরা। আচ্ছা, এই দেখেন এইখান থেকে এইটা বিশাল লম্বা ইতিহাস। 326 বিফোর ক্রাইস্ট, বিসি, এইডিটা ভুলে গেলাম আমি। আচ্ছা যাই হোক, এগুলো পরে হয়তো বা গুগলে সার্চ করলে জানতে পারবো। এই যে এইখান থেকে শুরু, হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড অফ সল্ট মাইন খেওরা, ডিসকভারেড বাই দ্য লিকিং অফ আওয়ার ক্রপ সল্ট বাই দ্য হর্সেস অফ আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট হু ফোকড ব্যাটল উইথ রাজা পুরাস। আচ্ছা, বিশাল পুরাতন ইতিহাস তো। এই সল্ট মাইনের ইতিহাস এত মানে খুব নিকটে না, এটা বিশাল পুরাতন। যিনি আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট, আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট, সে রাজা পরাস বা পুরাস কিছু একটা হবে আর কি নাম, ওনার সাথে লড়াই করছিল এই লবণের খনিজের জন্য। এখানে আছে, এখানে আছে, এটা হচ্ছে ব্রিটিশদের। এই যে ব্রিটিশ দেখলেই বোঝা যায়। হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড অফ সল্ট মাইন খেওরা, ব্রিটিশ রুলার টেক ওভার দ্য সল্ট মাইন। ব্রিটিশরা যখন ইয়ে করে মানে এটা দখল করে আর কি, এরকমের। এখানে বিশাল লম্বা। আমি এক কাজ করি যে এই বিষয়ে এখানে পিকচারগুলো নিয়ে আমি আমার ইনস্টাগ্রামে আপলোড দিয়ে রাখি। আপনারা যদি চান ইনস্টাগ্রাম থেকে দেখতে পারেন। ইনস্টাগ্রামে লিখবেন একই নাম, আমার ইউটিউব চ্যানেলে যে নাম আছে, অথবা ইউটিউব চ্যানেলের লিঙ্কও দেওয়া আছে, নাম হবে হচ্ছে নোমেডিক বাংলাদেশ। আপনারা চাইলে চেক করতে পারেন। আমি সবগুলো একটা একটা করে ছবি নিব, ইনস্টাগ্রামে আপলোড দিব। এখানে আবার দেখেন কত সুন্দর করে বানাইছে, নাম দিচ্ছে হচ্ছে ইকো চেম্বার। এখান থেকে একটু সামনে যাই, দেখি এখানে আবার কি আছে। দেখার মতো অনেক কিছুই। ও মাই গুডনেস, কত বড় দেখেন, ওই মাথা পর্যন্ত। হ্যালো হ্যালো আপনার একটা জিনিস দেখছেন যে আমার শব্দের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়, কু, সুবহানাল্লাহ। তো যাই হোক, হেঁটেই দেখতে আসছিলাম। আর খুব তো ইচ্ছা ছিল হচ্ছে খুব নিকট থেকে হচ্ছে কিভাবে মাইনিংটা করে, ব্লাস্ট করে। একজনের সাথে কথা বলছিলাম, উনি বলল যে এক তো অনুমতি নিতে হয়, আর দ্বিতীয়ত ওইখানে সেফটি গার্ড অনেক কিছু ব্যবহার করতে হয় নিরাপত্তার স্বার্থে, কারণ ওখানে কখনো কখনো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। আর এই যে রাস্তা, এটা দিয়ে হচ্ছে নিচে যাওয়ার, বাট এখানে ব্লক করা। আর ইন্টারেস্টিংলি দেখেন এখানে লেখা আছে হচ্ছে ওয়াটারফল। এই যে দেখতেছেন, এটা হচ্ছে একটা ভেন্টিলেটর সিস্টেম, যেটা দিয়ে হচ্ছে বাহির থেকে যে সরাসরি, আমি অলরেডি বাতাস ফিল করতেছি। তখন ওই ভাই যিনি গাইড হিসাবে কাজ করে, উনি সম্পূর্ণ বিষয় এক্সপ্লেন করছে যে বাহির থেকে বাতাস আসার জন্য মূলত এই ধরনের ভেন্টিলেটর সিস্টেম করে দিচ্ছে আর কি। লিখছে এবার এখানে, নট অ্যালাউড টু গো আপার সাইড অন দ্য সাইড অফ ওয়াটারফল, মানে উপরে যাওয়া নিষেধ করা আর কি। ওই ভেন্টিলেটার আবার এটা দেখেছে নিচেও চলে গেছে সম্ভবত। হ্যাঁ, ওই যে নিচে নিয়ে গেছে, হয়তো আপনারা এখন দেখতে পারবেন। হ্যাঁ, যারা নিচে কাজ করে তাদের জন্য। তবে এখানে আবার অক্সিজেন নিয়ে তেমন কোনো সমস্যায় দেখলাম না, মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ সম্পূর্ণ মানে কি বলবো যে নর্মালি ফিল করতেছি। আমি এই পাহাড়ের মাইনিংয়ের ভিতরে আসছি, এরকম কোনো ফিল হচ্ছে না যে আমার কোনো কষ্ট হচ্ছে বা সমস্যা হচ্ছে আর কি। এইখানে দেখেন এই যে একেবারে লবণ পানি গলে গলে পড়তেছে, দেখছেন? এখন কিন্তু সম্পূর্ণ লবণ জিনিসটা বোঝা যাইতেছে। আমি কাজ করি তো একটু মুখে দিয়ে দেখি তো কেমন লাগে এই পানিটা। আমার যত ওকে, ও অনেকটা পড়ছে, প্রচুর লবণ। যেগুলো হচ্ছে সব সাদা লবণ। তো এই যে গলিটা দেখতেছেন একটা ছোট্ট, এটা মূলত তখন আমাকে যে বললো আর কি, যে এটাতে হচ্ছে একটা ছোটখাটো একটা এক্সপিরিয়েন্স নেওয়া, যে
যারা হচ্ছে মাইনিং করে তারা ঠিক মূলত এইভাবে করেই মাথা নিচু করে করে যায়। কেউ কিছু একটা ফেলে গেল মনে হয়, যাই হোক। দেখেন এখানে কিসের ময়লা আবর্জনা রাখছে, এইখানেও শান্তি নাই মানুষের। সামনে হচ্ছে রাস্তা শেষ, দেখাই তো যায় না। হ্যাঁ, ওই যে শেষ হয়ে গেছে। তো আমাকে নিতে হবে যে এইভাবে টার্ন। এটা হলো মূলত একটা ছোটোখাটো একটা অল্প একটা এক্সপিরিয়েন্স নেওয়া, যে যারা মাইনিং করে তারা যে এইভাবে মাথা নিচু করে গিয়ে গিয়ে মাইনিং করে, ওইটা কেমন আর কি এক্সপিরিয়েন্সটা নেওয়ার। আর এই হলো শেষ। এখানে হচ্ছে আপনার এই ফাস্টফুডের দোকান আছে, একটু অবশ্য খাওয়া দাওয়া করছিলাম। এই যে দেখেন এখান থেকে এখনো লবণে পানি পড়তেছে, সাদা লবণ থেকে। তো এই ছিল হচ্ছে এটার ভিতরের অবস্থান। তাহলে চলেন এখন, আসার সময় ট্রেনে আসছিলাম, এখন যাব হচ্ছে বাই ফুট, হাইটা যাই। এখানে আবার খুব সুন্দর করে সাজায় দিছে। আচ্ছা, এখান থেকে একটু সামনের দিকে একটু ঘুরে আসি, তারপরে চলে যাব। তখন দেখা হয়নি ভালো করে। বাহ, খুব সুন্দর তো, লবণ দিয়ে সব তৈরি। এই দেখেন এখন হয়তো আরো বেশি ব্রাইট লাগবে অবস্থা। মনে হচ্ছে যেন সারা পৃথিবীর লবণ এইখানেই সব একসাথে। আচ্ছা, একটা ছোট ব্রিজের মতো। ওয়াও, সেই সুন্দর তো। দেখেন কি পরিমাণ শক্ত এগুলা, ভীষণ শক্ত। সুবহানাল্লাহ। যদি কখনো সুযোগ পাকিস্তানে আসেন তখন এসে একটু ঘুরলে হয়তো বা নিজের একটু ভালো লাগে। ভিডিওর থেকেও বাস্তবে দেখার মধ্যে একটা অন্যরকম ফিলিংস থাকে। তো এইখানেও দেখা যায় কি সুন্দর করে আপনার রাস্তাঘাট তৈরি করা। সময় হয়ে গেছে আর কি। ওই যে ট্রেনের যে ড্রাইভার উনি এসে বলতেছে যে আমরা তো আপনাকে ক্যামেরা দিয়ে দেখতেছিলাম, সিসি ক্যামেরায়, আপনার জন্য অপেক্ষা। ও শেষ। কীরকম লাগে এইখানে, তো মনে করেন হলিউডের মুভি বানানো যাইতে পারে। এই শেষ হয়ে গেল, আর কিছুই নাই। তবে একটা জিনিস ভালো যে এখানে কোনো প্রাণী বা কোনো কিছুই দেখলাম না। আছে না যে পোকামাকড় কিছু একটা থাকে, এরকম কোনো কিছুই নেই। এখানে দেখেন ওনারা এই লবণের যে পাথর আছে এগুলো দেখি সুন্দর সুন্দর আসবাবপত্র তৈরি করছে। এগুলো মূলত ঘরের মধ্যে সাজানোর জন্য অত্যন্ত সুন্দর। আসসালামু আলাইকুম। দেখছেন কত সুন্দর করে, এই যে মাশাআল্লাহ, আল্লাহ মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, কত সুন্দর করে লিখে রাখছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। ये यहाँ पे ज़्यादा महंगा है और बाहर में महंगा है, सेम प्राइस है। अच्छा अच्छा, ও এখানে আবার এবিসিডিও লিখে আছে, একেবারে এবিসিডি থেকে জেড পর্যন্ত। অনেকটা ওই ইস্ট আফ্রিকার মতো হয়েছে আর কি। মাসাইরা যে রকমের কাঠ দিয়ে বিভিন্ন কারুকার্য তৈরি করে, এইখানেও কিন্তু সেম অবস্থা। যে এখানে সব এবিসিডি এগুলো জাস্ট মানে जी जी हाँ, अगर ऐसा करे तो किसी को मज़ा लग रहा है कि वो अगर पूरा खा ले। जी एस আর এগুলো যাক শৌখিনতার জন্য আর কি, কেউ নিলে নিতে পারে আর কি। और ये सीधा नमक, अच्छा अच्छा, ये क्या वो किलो, ओह माय गॉड, ये भी नमक है। अच्छा अच्छा, बहुत ही पाउडर जैसा। ये क्या केजी, 1 केजी? 3 किलो यहाँ पे। 3 किलो कितना पाकिस्तानी रुपये में? 200। पाकिस्तानी रुपये में 200, 200। तो बांग्लादेश में आएगा सिर्फ 80-85 के आसपास। 3 किलो। और ये वाला ये और कम चिप, नहीं नहीं ये तो महंगा है। पूरा पैकेट 150। वजन कितना होगा? ½ किलो। अच्छा अच्छा, ये थोड़ा महंगा है। और ये सेम ही है? ये अलग है, ये ब्लैक काला नमक है। काला नमक कहते हैं। अच्छा अच्छा, ये भी ½ किलो। ये पैकेट कितने का? 100 रुपये, 100। अच्छा, बहुत अच्छा लगा इधर आया, क्योंकि नमक का बहुत सारा क्वालिटी मैंने देखा। ठीक है जी, शुक्रिया। হ্যাঁ, ওকে, আসসালামু আলাইকুম। তো দেখলেন কত ধরনের লবণ এখানে আসলে দেখা যায়। আবার এখানে বাচ্চাদের খেলার জন্য দেখা যায় কিছু জিনিসপত্র রাখছে আর কি। অনেক সময় আসে না যে বাচ্চারা, এই যে লেখা আছে এক্সিট। এখন যাওয়া যাক, দৌড়ে যাইতে হবে। তো এই সেই ট্রেনের স্থান। এই যে ট্রেন মূলত এই দিক দিয়ে যায়, এক ধরনের একটা রাউন্ড দিয়ে, আবার এখান দিয়ে সোজা চলে যায় আর কি।
ঠিক আছে, বের হওয়া যাক। ও এখানে দেখেন লিখে রাখছে হচ্ছে চাঁদনি চৌক। वो 2 लोग भी आपको ढूंढ रहे हैं मेरे। अच्छा मेरे क्यों ढूंढेंगे, मैं जा सकता हूँ, कोई बात नहीं। हमारा एक ऊपर टैब था ना, हाँ बहुत लेट है। कोई बात नहीं, कोई बात। तो ये जगह का नाम दिया है चांदनी चौक। वाह माशाल्लाह। चली जाए तो अंधेरा जाओ, ও আন্দে- आपने घबराना नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा लगा। तो उन्हें बोलतेছে যে এমনি হচ্ছে চাঁদনি, মানে যখন লাইট আছে তো এটা চাঁद की तरह है, जब लाइट होता है तब चांद की तरह, और जब लाइट रोशन रोशन हाँ रोशन रोशन, और जब लाइट चले जाते हैं तब अंधेरा चौक हो जाता है। अरे यार शुक्रिया शुक्रिया जी जी। नहीं नहीं, मैं बस मेरा हुआ क्या, वो मैंने पहले तो घूमा, उसी टाइम अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया, तो अभी बस जैसे कि इंडिपेंडेंट की तरह, आज़ादी की तरह मैं साढ़े कायद घूम गया कायद में दे हमें अपनी चाय भूल गई। आए আচ্ছা আচ্ছা। তো উনি বললো আর কি যে এটা যখন লাইট থাকে তখন হচ্ছে চাঁদনি চৌক, যখন এটা অন্ধকার হয়ে যায় তখন তখন এটা হয়ে যায় কি আন্ধেরা চৌক, মানে অন্ধকার চৌক হয়ে যায়। তো এই হলো প্রবেশের রাস্তা, যেটা দিয়ে আমি আসছিলাম এবং বাহিরে যাওয়ার। আর ওই পাশে যে রাস্তাটা আছে ওইটা শুধুমাত্র যারা লেবার আছে, হয়তো মনে আছে যে কারো বাড়িঘর ওই দিকে, ওরা হচ্ছে ওই দিক দিয়ে যাবে, বাট ওইটা আমাদের জন্য না, আমার ট্যুরিস্টদের জন্য ওইটা এলাও না, শুধুমাত্র ওইখানকার যারা কর্মকর্তা আছে তাদের জন্য এটা এলাও। এই যে দেখেন এখানে আবার কালো লবণ আছে, এই যে এটা হচ্ছে কালো লবণ, এটা হচ্ছে সাদা লবণ, আর মূলত এইখান থেকে বা একটু সামনে থেকে শুরু হচ্ছে লবণ, তারপরে শুধু লবণ আর লবণ। বাট ওই প্রথম যেখানে মানে যেখানে প্রবেশ হয় ওখানে তেমন একটা লবণের দেখা মিলে না। এই যে এখানে আবার লেখা আছে যে দূরত্ব হচ্ছে 1500 ফিট। 1500 ফিট তাহলে মনে হয় 1.5 কিলোমিটারের মতোই হবে, মোটামুটি ভালো দূরত্ব। এখানে তারা খুব সুন্দর করে যেই টানেল তৈরি করে এই টানেলের মতো বানায় নিছে। তো ভাই দেখতে দেখতে চলে আসলাম সেই জায়গায়। এই ছিল হচ্ছে গেট, আর এটার ভিতরে না আপনি দিন বুঝতে পারবেন না আপনি রাত বুঝতে পারবেন, কোনো কিছু বোঝার কোনো সুযোগ নাই। এখন বোঝা যাইতেছে যে আমি অলমোস্ট বিকাল হয়ে গেছে, সন্ধ্যা হওয়ার পথে। মাইনিংয়ের শব্দ হইতেছে টি 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 টি। আসসালামু আলাইকুম। एक्सेलेंट, मुझे लग रहा है कि आप फोटो अच्छा लेते हैं। जी 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 बहुत अच्छा किया, शुक्रिया। আসসালামু আলাইকুম। ওনাকে বলছিলাম ছবি তোলার জন্য, উনি ছবি তুলে দিছে খুব সুন্দর করে, এই পজিশন সেই পজিশন সব পজিশনগুলো फॉलो करे तारपरे छविगुलो तुलसे। वाह अंकल, ये जो आवाज़ हो रहा है वो क्या माइनिंग के चल रहा है? ओ अच्छा अच्छा अच्छा, वो क्या रास्ता बना रहा है? हाँ अच्छा, माशाल्लाह। और माइनिंग के ये पहाड़ के नीचे? अच्छा अच्छा, ओके। ये पहाड़ में नमक है, वो पहाड़ में नहीं है? ये पूरा एरिया माशाल्लाह। देखें अवस्था, এই পাহাড় যত পাহাড় আছে সবগুলো হচ্ছে লবণের পাহাড়, লবণ খাইয়া পাগল হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা। ওয়াও, বাট লোকেশন দেখেন কত সুন্দর। ওয়াও সুবহানাল্লাহ। আমি ছবি তুলে নি। ওই যে মাশাআল্লাহ আমার সাইকেল ঠিকঠাক আছে। এই যে এখানে খুব সুন্দর অফিস বানানো, বসার স্থান, ট্যুরিজম প্লেস আর কি, খুব সুন্দর মাশাআল্লাহ। খুব ভালো লাগতেছে এখানে এসে, কিছু সময় পার করা যায়। बोला जी अंकल जी बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है ओके मैं जा रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम। ये जो पुराना मकान है ये ब्रिटिश का दौर में बनाया था? अच्छा अच्छा, इसीलिए वो डिज़ाइन ही ब्रिटिश का टाइम के। ওই যে যেটা বলছিলাম আর কি, যে বিল্ডিং, আর ব্রিটিশদের বিল্ডিং চেনার মানে সহজ উপায় বিল্ডিং দেখলেই বলা যায়। মোগলদের যে আর্কিটেক্ট ছিল ওইটা যেমন দেখলে বোঝা যায়, ব্রিটিশদের যে আর্কিটেক্ট আছে ওইটা দেখলেও ঠিক তেমনই বোঝা যায়। পাহাড়ে শান্তি, পাহাড়ে সৌন্দর্য, মানলে মানে না মানলে নাই, বাট আমি পাহাড়ে সৌন্দর্য উপভোগ করি। আসসালামু আলাইকুম। লোকেশন যেমন ব্রিটিশদের দ্বারা তৈরি, ওনার কাছে যেই গান আছে অস্ত্র ওইটাও কেমন ব্রিটিশ আমলের গান। জি জি বাংলাদেশ से। शुक्रिया। हाँ जी। মানুষ টুসকি খেয়ে যায় যখন শুনে যায় সাইকেলে। অবশ্য পাকিস্তানে তো সাইকেল আসি নাই বাংলাদেশ থেকে, কিন্তু ওইটা শুনলে আরও টাসি খেয়ে যাবে।
হ্যাঁ এখন দোকানপাটগুলো খুব সুন্দর লাগতেছে সবাই জিন্দাবাদ जिंदाबाद अस्सलाम वालेकुम हाँ अभी बहुत अच्छा लग रहा है লাইট জ্বালাই দিছে তো খুব সুন্দর লাগতেছে এখন ট্যুরিজম প্লেস অত্যন্ত ভালো জিনিস অনেক অনেক মানুষের জব ক্রিয়েট হয় পৃথিবীতে মানুষের একে অপরের সাথে বন্ধুত্ব সুসম্পর্ক তৈরি হয় সব কিছু দেখা যায় এখানে এই দোকান पाकिस्तान में ना एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छा लगता है ओह माय गॉड और ये पापा लोग खूब खुश होता है कि कैमरा पे आने के लिए मतलब बहुत आर्गली वेटिंग वो हमेशा कहते हैं कि भाई मुझे भी वीडियो पे ले लो ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है नहीं आपने बस कहा था कि बांग्लादेश उसके बाद मैंने कहा कि हाँ तो बाद में आपने मेरे को बुलाया था आई एम सो सॉरी नोमैडिक बांग्लादेश अभी आप अपलोड कर रहे हैं दिन बाय दिन इसको? आज का वीडियो शायद आज रात को और नहीं कल सुबह आएगा अभी बन रही है ना? कल सारा रात वीडियो एडिटिंग किया अच्छा, किस चीज़ में करते हैं? वो पीछे मैं मोबाइल पे क्या नाम बताया है? नोमैडिक बांग्लादेश NOMADIC स्पेस बांग्लादेश हाँ अच्छा अच्छा नहीं बांग्लादेश में बांग्ला बोले जाते हैं बट मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा उर्दू आता है हाँ हाँ यही ये जो नमक इधर लेके आता है वो कहाँ से आता है कौन सा साइड से पहाड़ी में से निकलता है वो तो है मैं खुद गया था नम तो ये वो दूसरा कोई रास्ता है तो माइनिंग करने के बाद इधर कहाँ से कैसे लेके आते हैं ये ट्रक में लोड करके पता नहीं इधर पीछे से कोई रास्ता है? वही होगा मैंने दूसरा क्योंकि मैं तो गया था पहाड़ के अंदर पहाड़ होगा वो पहाड़ है नहीं वो पहाड़ तो घूमने फिरने वाला है नमक वाले पहाड़ इधर इन्होंने सुरंग बनाए हुए हैं अंदर वही होगा नहीं तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ क्या यार ये क्या है ना माइनिंग करने के बाद लेके मतलब कौन रास्ते से लेके आते हैं तो आप नमक लेके जाएंगे इधर से कि नहीं? नहीं मुझे नमक से क्या लेना था पाकिस्तान के वो तो है मैं तो आज अभी घर नहीं जाने वाला ना मैं तो इसके बाद और दूसरा मुल्क তো আমি চলে আসছি মাইনিংয়ের এখান থেকে আর ক্যামেরা রেখে আসছি রুমে এই জন্য মনে নাই আপনাদেরকে পাকিস্তানের বাকরখানি দেখায় যারা পুরান ঢাকায় আছে তারা জানে আমি নিজেও পুরান ঢাকায় যখন ছিলাম পিলখানাতে তখন আমি প্রতিদিন সকালবেলা গিয়ে বাকরখানি ছোট ছোট বাকরখানি খুব মজাদার এখনও মাঝে মধ্যে যখন এখন বলতে কি আমি তো হাইসে পড়ছি বাংলাদেশ থেকে অনেক দিন যখন ছিলাম তখন আমরা বাকরখানি খেতে যাইতাম এই যে তারা এইগুলাকে বলা হচ্ছে বাকরখানি পাকিস্তানের ভাষায় বাট আমাদের ভাষায় আমাদের অঞ্চলে বলা হচ্ছে ঢেনিশ একটু ফাস্টফুড খাইতে আসছি আর কি পরে রাতে ডিনার খাবো তো যাই হোক এই ছিল হচ্ছে আজকের ওই মাইনিং দেখা মাইনিং বলতে কি আর ওই যেটুকু ঘোরা যেটুকু দেখলাম আর দুইটা ছেলে যে দুইটা বলছিল আসবো আসে নাই তো আমিও ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে গিয়ে খাওয়া দাওয়া করার আসলাম এখন একটা লম্বা ঘুম দিব আজকে 3 দিনের কোনো ঘুম নাই যে এখানে নেটওয়ার্কেরও সমস্যা অনেক দেরিতে 7-8 ঘন্টা লাগে একটা ভিডিও আপলোড দিতে তো কালকে রেস্ট নিব পরশু প্ল্যান করব কোথায় যাওয়া যায় তো ঠিক আছে দেখা হবে আপনাদের সাথে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে সবার কাছ থেকে আল্লাহ হাফেজ